رائل خان صاحب سے ملی، ہماری تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ خان صاحب جو ہیں وہ ہائی اسپرٹس میں ہیں، حوصلہ ان کا بلند ہے اور پوری استقامت کے ساتھ تمام صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، انہوں نے عدالتی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں، جو پیش رفت ہیں، اس پہ تھوڑی سی انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ پیش رفت تیز نہیں ہے اور تاریخیں بڑی لمبی لمبی مل رہی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جو ہے پارٹی کے امور پہ اور پنجاب میں اور بلوچستان سندھ میں کنونشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ پشتونوں نے جس انداز میں ڈٹ کے کھڑا ہو کے خان کی جو پیغام ہے اس پہ لبیک کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پورے پاکستان کو ایک مثبت پیغام کیا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے اور ووٹ کی جو عزت ہے اس کو اس سے قبولیت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد 8 فروری تک جاری رکھنی چاہیے۔ جب 8 فروری آئے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جوش و خروش سے نہ کہ صرف اپنے ووٹ کو سیکیور کرے، کیونکہ خان صاحب اس پہ زور دے رہے تھے کہ صرف عددی برتری یا عوام کا جو جمگٹا ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صحیح اقدار کو ملے۔ جو بی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان تک آپ کے ووٹ کی صحیح رسائی جو ہے وہ اس پورے کاز یا مشن کا مقصد ہے۔ انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے عنقریب 1.5 ہفتے کے اندر اپنے کنونشن کا آغاز کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصل جو جنگ ہے آزادی کی، حقیقی آزادی کی، قانون کی حکمرانی کی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، وہ پنجاب کی دھرتی پہ لڑی جائے گی۔ اور انہوں نے زور دے کے کہا کہ ہمارے جتنے کنونشن ہوئے خیبر پختونخوا میں، اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی، اس کے باوجود کہیں پر ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ہمارے راستے روکے گئے، ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی، ہم پہ گولیاں چلائی گئی، تمام سڑکیں توڑی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف 26 سال سے اس کمیشن جو ہے وہ لیگل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہے اور پرامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام کنونشن جو ہیں وہ پرامن رہیں گے۔ ورکرز کو انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر حکام زیادتی بھی کریں، راستے روکیں، کچھ بھی کریں، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے۔ تو لہٰذا پنجاب میں کنونشن کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں سے توقع ہے کہ خان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے، اور اس وقت ملک کو جو قانون کی حکمرانی واپس لانے کی جو ضرورت ہے اور جو خان کا واحد کاز ہے، اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ہم کراچی میں بھی عنقریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کے کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ 15، 16، 17 کو ہم ارنائی، پشین اور ذوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ اوورال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ اب آپ کے اگر کوئی سوال صاحب، آپ خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو پنجاب ہے وہاں کی جو جغرافی ہے، جو صورتحال وہ بہت مختلف ہے۔ آپ کے لیے سمجھنا تو وہاں مشکل ہوگا، پنجاب سے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، پنجاب کی لیڈرشپ تو یہی اڈیالہ مقیم ہے، تو یہ کون لیڈ کرے گا؟ خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی پنجاب کی، یہاں پہ تو پاکستان کی لیڈرشپ مقیم ہے، باقی جو ہے یہی لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم نے کنونشن شروع کیے۔ اب 95% ہماری قیادت جو ہے باہر آ چکی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں 15 دن جو ہے بے شک ہم پہ پرچی بھی ہوں گے، مار کٹائی بھی ہوگی، پکڑنے کی کوشش بھی ہوں گی، شاید پکڑ بھی لیں، لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت بھی باہر آ رہی ہے اور پنجاب بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ اور مجھے پنجاب کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پنجاب خان کو سمجھ رہا ہے، میں تو اس کا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ آپ پنجاب خود جائیں گے؟ جی میں خود جاؤں گا۔
आपने कहा कि खान साहब ने जो कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उनकी कारकर्दगी पर खपगी का इजहार किया है। नहीं, क्या लीगल टीम की खपकी नहीं, जुडिशल सिस्टम और मुकदमात की पेशरफ्त पे उन्होंने जो है खपकी का इज़हार किया। आज नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में बरी कर दिया गया है। जी, इस पे हमें खान साहब ने ये कहा कि जी यही चीज़ उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि किस तरह का अदालती मयार है कि एक शख्स जो है उसको पूरी कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, उसको ऐन लाया गया उस वक़्त जब पहले मुझे नज़रबंद किया गया, फिर तमाम फील्ड बराबर की गई, तैयार की गई और ये सारी प्लानिंग थी। और ये अदालती सिस्टम जो है एक शख्स को रिलीफ दर रिलीफ दे रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई के वर्कर पे लाठियां बरसाई जा रही है, क़यादत पे पर्चे हो रहे हैं, लोगों को जान जो है बचाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा ये अदालतें नहीं देख रही है कि पीटीआई के साथ और फिर अपने मुकदमात के हवाले से खसूसन सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमे नहीं लग रहे हैं, और जिस पे उन्होंने हमें हिदायत की कि इसके लिए पूरे जोर शोर से अदालत उज़्मा से रजू करें ताकि हमारे मुकदमात लग सकें। बरोर साहब, ये बताइएगा कि खान साहब की फैमिली और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को समाअत के दौरान बंद कर दिया गया कमरे में, तो इधर से पुलिस भी पीछे आ गई है। आज इस तरह हुआ कि जब प्रोसीडिंग साइफर केस के अंदर हो रही थी तो 15 पुलिस वाले काली वर्दियों में जो इनकी वर्दी है जेल वालों की, वो जज साहब के पीछे खड़े हो गए और एक इंप्रेशन ये दिया कि हमें सबको वो प्रेशर में लाने की कोशिश की गई, जिस पर हमने भरपूर एहतजाज किया। इसके अलावा जो फैमिली है उसके लिए कंपार्टमेंट उन्होंने बनाए हैं। मीडिया को आज आपको रिपोर्ट मिली होगी कि मीडिया को शीशों के पीछे बंद कर दिया गया जहाँ आवाज़ नहीं पहुँचती। खान साहब ने बार बार मीडिया के नुमाइंदों से पूछा, हालांकि वो 2-4 ही थे, आप में से तमाम लोग जो हैं वो बाहर मौजूद रहे, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। तो जिसके बाद हमने बार बार जब अदालत के सामने ये सवाल उठाया और उन्होंने बजाय इसके कि मीडिया को आज़ाद करते और उन्हें एक्सेस देते कि वो आके प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते, उन्होंने फैमिली का जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया। जिसके बाद जो है वो तमाम प्रोसीडिंग रुक गई, सब ने एहतजाज किया और बड़ी देर के बाद जो है वो उनका बाहर से लॉक खोला गया। तो इस किस्म के जो टैक्टिक्स हैं वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हमें तंग किया जाए, प्रोसीडिंग्स के दौरान तंग किया जाए और किसी भी तरह से खान साहब को इन तमाम मुकदमात का प्रेशर देकर उनको अपने एजेंडा के ऊपर मनवाया जाए, जो कि नामुमकिन है। एक और बात मैं आपको आगाह कर दूं, हमारी शिकागो की तंजीम ने ऐलान किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शिकागो जा रहे थे और उसकी आमद पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस पे उन्होंने मुझसे रजू किया, खान साहब के नोटिस में लाया और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जब भी कोई इसी तरह किसी भी ऑफिसर का कोई दौरा होगा, इससे मुल्क की बदनामी होगी और ऐसे किसी किस्म के एहतजाज से परहेज करें। बरोर साहब, आप पंजाब में जा रहे हैं, वहाँ पर कन्वेंशन वगैरह भी करने के लिए जा रहे हैं। पंजाब में अभी सिचुएशन आपके सामने है, सनम जवेद हो, खदीजा शाह हो, दोनों और कई और इस तरह के सपोर्टर्स हैं वहाँ पर गिरफ्तार हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस सारे तनाजुर को देख कर दोबारा से इस तरह की गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, या आपने कोई कानूनी लायामल इख्तियार किया इस हवाले से? जी, पंजाब में हम जा रहे हैं, हमें चूँकि वकील हूँ मुझे तमाम चीज़ों का इल्म है कि वो क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन चूँकि उनके खिलाफ जो मेरे खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा ये केसेस बनाएंगे, 144 की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉकेट की, आंसू गैस या कोई कार्य सरकार में मुदाखलत की, तो वो पर्चे जो हैं वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। कोई और भी अगर ये दफा डालना चाहें बगावत का, जो अमूमन मेरे खिलाफ डाल रहे हैं, उसको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं अदालतों से भी रजू करूँगा, बैक वक्त जहाँ जहाँ भी जाऊँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर कहते हैं कि हमारी ये पुरअमन है, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, अपना पैगाम पार्टी का जो है वो वर्कर के जरिए पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस पे किसी को बड़ा फरोख्त होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस पे लेटर जारी किया हुआ है, सुपीरियर कोर्ट ने बार बार हिदायत दी हुई है, लिहाजा हमें तवक्को है कि हमारे साथ इंसानों वाला रवैया बरता जाएगा। लेकिन अगर वो जुल्म करते हैं, केपी में भी हो रहा है, तो हम जुल्म के आगे सरनगू नहीं होंगे। बातों से ये लग रहा है कि पीटीआई की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, एहतजाज था,
اس سے آپ لوگ پیچھے آ رہے ہیں. ایون کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ وہ احتجاج نہ کریں. کیا آپ لوگ کسی ڈیل کی جانب بھی بیٹھ گئے ایک جانب پہل چل؟ دیکھیں اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی, یا روڈ نہ کھودے جاتے. ابھی 3 دنوں کے مجھ پہ 7 FIR ہوئے ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہے. خان ڈیل کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے. ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے. کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, -1 پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ بڑھتا جائے, باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے.